Welcome to students. Good morning. Today we will discuss about Unit 5 of C1 cluster organic spectroscopy techniques. The Unit 5 is named as ESR Spectroscopy. ESR means electron spin resonance spectroscopy. It is simply called ESR spectroscopy. This unit has the very important and a very useful spectroscopy. You have already discussed the NMR spectroscopy in the previous class, that is unit 1 and unit 2, and unit 3 is the UV visible spectroscopy, unit 4 also. The final unit, last unit of C1 cluster, that is fifth unit, is the electron spin resonance spectroscopy. First of all, before going to discuss about this spectroscopy topics, first of all you know about what is the syllabus, what are the topics are given in the syllabus, what you have to study that discussed, then later we will go to discuss one by one topic. Okay. ESR spectroscopy. ESR means electron spin resonance spectroscopy. Okay, this is the unit 5, last unit of C1 cluster paper. Okay, in this topic, in this unit, you have to study the first topic is the basic principle, theory and instrumentation of ESR spectroscopy. This is the first topic. Second one is the comparison of ESR and NMR. Second topic is the comparison of ESR and NMR. The third topic is the G factor, small g factor. In this topic, what is the G value, what is the G factor, how it is determined, determination of G value. It is very important topic. What is G factor or G value, and how it is determined, that is the very important. The fourth topic is the factors affecting G value. What are the factors or influence the G value in ESR spectroscopy? Okay. And fifth topic is the hyperfine splitting. Splitting of spectrum, HFS. It is simply called HFS, hyperfine splitting of ESR spectrum. Next, sixth topic that was given in a syllabus, that is the zero field splitting. ZFS. It is very important. That is HFS as well as ZFS in ESR spectroscopy. And the last topic is the applications of ESR spectroscopy. Okay, these are the topics. In this application part, there are two applications. One is the detection of free radicals, and second one is the ESR spectra of methyl radical, and also benzene anion. There are three compounds are given.
One is the free radical, and second one is the methyl radical. That means methyl radical is the example for free radical, detection of the free radical. And second is the benzene anion. These two are the applications. Okay, this is the overall syllabus of C1 Unit 5 syllabus. Okay, the first topic is the principle, theory and instrumentation of ESR spectroscopy. The second is the comparison between the ESR and NMR, and third topic is the what is the Z factor, how it is determined, and what are the factors. If you have the time, then we will discuss the combined by these two topics, G factor determination and factors affecting the G value. The fifth topic is the very important hyperfine splitting, and next topic is zero field splitting. Last one is the application of ESR spectroscopy for methyl radical and benzene anion. Okay, అర్థమైందమ్మా? మనకి C1 పేపర్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ని ESR స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటారు, ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. దీంట్లో మనకున్న టాపిక్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తామంటే ప్రిన్సిపల్, ఎన్ఎంఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా చూసామో ఈఎస్ఆర్ ప్రిన్సిపల్ చూస్తాం, థియరీ చూస్తాం, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఈఎస్ఆర్కి ఎన్ఎంఆర్కి ఏమైనా కంపారిజన్స్ ఉన్నాయా, ఈఎస్ఆర్కి ఎన్ఎంఆర్కి కంపారిజన్ చూస్తాం. అండ్ దెన్ వాట్ జీ ఫ్యాక్టర్, అక్కడ కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎలాగో ఇక్కడ జీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. జీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం, ఆ జీ ఫ్యాక్టర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, స్పెక్ట్రమ్ ఎందుకు స్ప్లిట్ అవుతుంది, హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, జీరో ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ అంతే, ఒకటి ప్రిన్సిపుల్, జీ ఫ్యాక్టర్, హెచ్ఎఫ్ఎస్, జెడ్ఎఫ్ఎస్, అప్లికేషన్స్. స్ట్రైట్గా మాట్లాడుకుంటే మనకు 5 టాపిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని ఇలా డివైడ్గా 7 క్వశ్చన్స్ కింద అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా, చూద్దాం. ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ప్రిన్సిపల్, థియరీ, ఇన్స్ట్రుమెంటేషను, ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, ఇదో టాపిక్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో జీ వాల్యూ అంటే ఏంటి, హెచ్ఎఫ్ఎస్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, దీంట్లోనే జెడ్ఎఫ్ఎస్ వస్తుంది, జీరో ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అప్లికేషన్ చూద్దాం. ఓకే, చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ? What is the advantage of this spectroscopy? That was discussed previously, and again I am discuss about that. What is the ESR spectroscopy? Electron spin resonance spectroscopy is also called as electron paramagnetic resonance. That means ESR also called as EPR. EPR means electron paramagnetic resonance is the technique used to study the chemical species with the unpaired electrons. This is the technique used to study about the chemical species or compounds which should have the unpaired electrons. ESR spectroscopy plays an important role in the understanding of organic and inorganic radicals and transition metal complexes with unpaired electrons and some biomolecules. అంటే ఈ ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఒక్కొక్కసారి ఈపీఆర్ అని కూడా అంటారు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో రాస్తారు. ఈపీఆర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ పారామాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. ఓకే, ఈఎస్ఆర్ అన్న ఈపీఆర్ అన్న ఒకటే. ఎలక్ట్రాన్ ఈఎస్ఆర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఈపీఆర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ పారామాగ్నెట్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఓకే, ఈఎస్ఆర్ అన్న ఈపీఆర్ అన్న ఒకటే. ఓకే, మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్, అసలు ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే టు స్టడీ అబౌట్ ద ఆర్గానిక్ ఆర్ ఇనార్గానిక్ రాడికల్స్ని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. రాడికల్స్ తెలుసా మీకు? రాడికల్స్ అంటే అన్పేర్డ్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ని ఏమంటారు?
the species atom or group of atom which have the one unpaired electron, then that is called radical. ఫస్ట్ ఇయర్లో చెప్తారు న్యూక్లియోఫైల్, ఎలక్ట్రోఫైల్, ఫ్రీ రాడికల్ గురించి చెప్తారు. రాడికల్స్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ని ఏమంటారంటే రాడికల్స్ అంటారు. ఆ రాడికల్స్ గురించి స్టడీ చేయడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్. You know that D block elements are the transition metal complex. D block elements forms the complexes, so that are called the transition metal complexes with unpaired electrons. ఆ కాంప్లెక్సెస్లో కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్సెస్ అన్నమాట, వాటిని స్టడీ చేయడానికి. అండ్ సమ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఆల్సో, బయోమాలిక్యూల్స్ను కూడా స్టడీ చేయడానికి ESR స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఎలా అవుతుందో నేను ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా టు స్టడీ అబౌట్ ESR, ద కాంపౌండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ షుడ్ కంపల్సరీ ఇది ఏముండాలి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. దేంట్లో ఉంటాయి, రాడికల్స్లో ఉంటాయి, మనకు తెలుసు రాడికల్స్. అలాగే ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్, ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, లాస్ట్ది కొన్ని బయోమాలిక్యూల్స్ ఆల్సో, బయోమాలిక్యూల్స్లో కూడా మనం స్టడీ చేయొచ్చు అన్నమాట. రాడికల్స్ని స్టడీ చేయడానికి అండ్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ విత్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, UPE అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. రాడికల్స్లో ఎలాగా ఉంటాయి, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటేనే కదా దాన్ని రాడికల్ అంటాం. సో బయోమాలిక్యూల్స్లో కూడా బయోమాలిక్యూల్ని స్టడీ చేయడానికి ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ESR స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏంటి, దాన్ని EPR కూడా అంటారని చెప్పిన, ఎలక్ట్రాన్ పారామాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని అంటారు. నెక్స్ట్ దీన్ని దేని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారంటే 3 ఆస్పెక్ట్స్లో. ఒకటి రాడికల్ స్టడీ చేయడానికి, ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ విత్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ స్టడీ చేయడానికి, థర్డ్ వన్ టు స్టడీ అబౌట్ ద బయోమాలిక్యూల్స్ ఆల్సో. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపుల్ చూద్దాం, అసలు ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి. ఓకే, ఈ ప్రిన్సిపుల్ మీకు తెలియాలంటే మీకు NMR ఐడియా ఉందా? NMR ఇది కొంచెం రిజంబుల్గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా వినండి. NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ESR స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఆర్ హ్యావ్ సమ్ రిజంబుల్, కొంతవరకు రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి. అందుకే కంపారిజన్ కూడా మనకు సిలబస్లో ఇచ్చాడు. చూద్దాం, NMRని ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాం. NMRని రీకాల్ చేసుకుందాం. NMR అంటే ఏంటి, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. ఒక న్యూక్లియస్ తీసుకుంటే, ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్నట్టు న్యూక్లియస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్, ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ న్యూక్లియస్ అంటాం. ఇటువంటి న్యూక్లియస్లో ఉన్నటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం, హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, దానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండి దానికి ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏం పెడుతున్నాం, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడుతున్నాం, నార్త్ సౌత్ పెట్టినప్పుడు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ సమ్ డైరెక్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనగానే దానికి ఏముంటుందంటే డైరెక్షన్, ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఇలా లైన్స్ అని ఉంటాయి. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక చోట ఎండ్ అయ్యి, ఒక చోట స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో ఎండ్ క్లోజ్ అవుతాయి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి మనం తీసుకున్న హైడ్రోజన్స్, సింగిల్ హైడ్రోజన్ తీసుకోం కదా, కాంపౌండ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఉన్న హైడ్రోజన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్స్ ఆర్ అలైన్డ్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా, అంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, ఆ డైరెక్షన్కి సమాంతరంగా కనుక హైడ్రోజన్స్ ఉంటే కనుక వాటిని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అన్నాం. కొన్ని ఏమవుతాయంటే ఎగ్నెస్ట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆపోజిట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మనం అప్లై చేసినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, H0, దీనికి ఆపోజిట్గా చూడండి, ఇది ఇలా కిందకు ఉంది, ఇలా కిందకి, ఇలా ఆపోజిట్గా కనుక అరేంజ్ అయ్యిందనుకో, ఆ ప్రోటాన్స్ని ఏమన్నామంటే బీటా ప్రోటాన్స్ అన్నాం. అంటే కలిసి ఉండవలసిన ప్రోటాన్స్ అన్నీ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టగానే ఆల్ఫా ప్రోటాన్స్, బీటా ప్రోటాన్స్ కింద డివైడ్ అయినాయి. దీని మీదకి మనం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ని వేస్తే ఈ ప్రోటాన్స్ ఆల్ఫా స్టేట్లోంచి బీటాలోకి, బీటా నుంచి ఆల్ఫాలోకి మనకి రెజొనెన్స్ జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా అంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్నాం. ఓకే, అది అంటే న్యూక్లియస్లు అనేవి
ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఆల్ఫా స్పిన్ ప్రోటాన్స్, బీటా స్పిన్ ప్రోటాన్స్ అంటే 2 లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. 2 లెవెల్స్ కింద. ఈ లెవెల్స్ మధ్యన ఆల్ఫా స్టేట్ నుంచి బీటా స్టేట్కి, బీటా స్టేట్ని ఆల్ఫా స్టేట్కి రెజొనెన్స్ జరిగితే కనుక దాన్ని ఎన్ఎంఆర్ అన్నాం. ఓకే, దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయొద్దు, మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అది. ఇప్పుడు ఈఎస్ఆర్ గురించి చూద్దాం. ఈఎస్ఆర్లో కూడా సేమ్, ఈఎస్ఆర్లో కూడా అదే ప్రిన్సిపల్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ని అంటే రాడికల్స్ని తీసుకున్నాం, లేకపోతే మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ని తీసుకున్నాం. రాడికల్ దీన్ని తీసుకుని, ఈ కాంపౌండ్స్ని తీసుకుని దీన్ని తీసుకెళ్ళి, ఇవన్నిట్లో ఏమున్నాయమ్మా? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టారు. సో ఇంతకుముందు ప్రోటాన్ మాట్లాడుతున్నాం, ఇప్పుడేమో ఎలక్ట్రాన్ అని మాట్లాడుతున్నాం. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి అంటున్నాం. ఆ ఎన్ఎంఆర్లో ఏముండాలి? ప్రోటాన్ అన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ని తీసుకొచ్చి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఈ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యూపీఈ అనుకోండి. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మనం బయట నుంచి అప్లై చేసిన ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఆపోజిట్గా అలైన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మనం తీసుకున్న ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్గా కొన్ని ఉండొచ్చు, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఎలా ఉండొచ్చు? ఆపోజిట్గా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఈ స్పిన్ని మైనస్ ఆఫ్ అనుకుంటాం. ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ హ్యావ్ ద మైనస్ ఆఫ్ స్పిన్, దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. మైనస్ ఐ స్పిన్, ms is equal to minus I spin. Some of the electrons which are having the plus half spin, which are opposite to the external magnetic field. Then you got the two energy levels. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తున్నాయి అంటే 2 అలైన్మెంట్లు వస్తున్నాయి. The 2 alignments have the different energies. ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఉన్నట్లు ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆఫ్ ఉన్నది ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. మీకు అర్థమవుతుంది, ఇలా చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఇలాగ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బీజెడ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0, ఇంకా అప్లై చేయలేదు. వీటిని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టగానే ఇన్సర్ట్ చేయగానే దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా వచ్చేసినాయి, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చేసినాయి. వీటి యొక్క ఎంఎస్ స్పిన్ ఎంత అంటే మైనస్ హాఫ్, వీటికి స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎంత అంటే ప్లస్ హాఫ్. ఓకే, ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మైనస్ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ కింద డివైడ్ అయిపోయినాయో, ఈ 2 స్పిన్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్. దీనికి ఎనర్జీ గ్యాప్ వచ్చింది డెల్టా ఈ. ఎప్పుడైతే ఈ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఇవన్నీ ఇలా కలిసి ఉండవలసిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ద ఎలక్ట్రాన్స్ అండర్గోస్ ద ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 స్టేట్ బై ద అబ్జార్బింగ్ ద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్లో ఎంతైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రెజినేట్ అవ్వడానికి ఏ రేడియేషన్ కావాలంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ కనుక మనం తీసుకుని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్, లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అని ప్రమోట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. టు ప్రమోట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ స్టేట్ టు హయ్యర్ స్టేట్ యూ రిక్వైర్డ్ ద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. దిస్ రేడియేషన్ గివ్స్ ద ESR స్పెక్ట్రమ్. ఎప్పుడైతే రేడియేషన్ ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎమిట్ చేస్తుంది కదా, ఇలా ఎమిటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఇలా స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఏమన్నారంటే ESR స్పెక్ట్రమ్ అన్నారు. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారంటే ప్రోటాన్స్ ఉన్నారన్నమాట. అది NMR. ప్రోటాన్ ఉంటే NMR, అది ఇంతే ఇది ఇంతే. అక్కడ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడుతున్నాం, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడుతున్నాం. ఓకే, NMR and ESR are similar. Here you take the electrons, we are studying about the electron spin. That in NMR we are studying about the proton spin in the presence of external magnetic field. But here in the ESR spectroscopy we are discussing the spin of the electrons in the presence of external magnetic field. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు
ఆ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ కింద, ఆపోజిట్గా ఉన్నవి యాంటీ ప్యారలల్గా ఉన్నవన్నీ ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ కింద వెళ్తున్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్యన ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ గ్యాప్ వస్తుంది. దిస్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. వైల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వీఆర్ యూజింగ్ ద రేడియో వేవ్స్. ఎన్ఎంఆర్లో మనం ఏం ఉపయోగించాం? రేడియో వేవ్స్ ఇచ్చాం. బట్ ఇక్కడ ఈఎస్ఆర్లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? మైక్రోవేవ్స్. అక్కడ ఏం ప్రోటాన్స్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్. అక్కడ యాక్షనల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ యాక్షనల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇలాగా రెజొనెన్స్ జరిగి మనకు స్పెక్ట్రమ్ వచ్చిందనుకో, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళి మనకి స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది ప్రిన్సిపుల్, ఎన్ఎంఆర్ ప్రిన్సిపుల్ ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది. జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లోవర్ స్టేట్ నుంచి హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్తాయి. ఈ లోవర్ స్టేట్ హయ్యర్ స్టేట్ ఎందుకు వచ్చినాయి? ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టడం వల్ల. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, ఎక్స్టర్నల్ ప్యారలల్గా ఆపోజిట్గా ఉంటే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్. వీటి మధ్యన మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ వేస్తుంటే కనుక మనకు రెజొనెన్స్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు థియరీ చూద్దాం. అర్థమైంది కదా? బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అర్థమైంది కదా? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలాగ రెజొనెన్స్ జరుగుతుంది ఈఎస్ఆర్లో. ఈఎస్ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కంబైన్డ్గా ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ బీజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0. ఇక్కడ బీజెడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసాం. అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ యాంటీ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. There is an energy gap between these two energy states, delta E. This energy is corresponding to the microwave radiation. ఓకే, ఇప్పుడు థియరీ చూద్దాం. ఎనర్జీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అది చూద్దాం. థియరీ ఆఫ్ ఈఎస్ఆర్ చూద్దాం. ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ పోజ్ ద స్పిన్. ఎలక్ట్రాన్కి ఏముంటుందమ్మా? స్పిన్ ఉంటుంది. +12 or -12 ఉంటుంది. ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అలాంగ్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎంఎస్. అంటే అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అని చెప్పడానికి దాన్ని ఎంఎస్ డైరెక్షన్ ఎంఎస్ అంటారు. -12 కానీ +12 కానీ చూపిస్తారు. ఓకే, దెన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. ఈ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఇలాగా దానికి ఏముంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం న్యూ బార్ మనం ఈ ఎన్ఎంఆర్లో కూడా చెప్పాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు -GE ఇంటూ న్యూబిఎస్. ఇక్కడ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. ఇక్కడ GE ఉంది, స్మాల్ GEని ఏమంటారంటే జీ ఫ్యాక్టర్. ఏమంటారమ్మా? చాలా ఇంపార్టెంట్, జీ ఫ్యాక్టర్. దీన్నే ల్యాండెస్ జీ ఫ్యాక్టర్, ల్యాండెస్ LANDES సైంటిస్ట్ నేమ్, ల్యాండెస్ జీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ రాడికల్కి యాక్చువల్గా 2.0023 వాల్యూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూబీ ఉంది కదా, దీన్ని బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అంటారు. బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అంటారు. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ ఎస్ అనేది స్పిన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, చూడండి ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను. న్యూ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు GE ఇంటూ న్యూబిఎస్. GEని ఏమన్నాం? జీ ఫ్యాక్టర్, ల్యాండెస్ జీ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. GEని ల్యాండెస్ జీ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. నెక్స్ట్ న్యూబీని ఏమంటున్నాం? బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. ఓకే, దీని వాల్యూ యాక్చువల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే 2me. EH/2me. ఓకే, దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 9.273 × 10⁻⁻24 వస్తుంది అనమాట. ఇంకెస్ అంటే స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఇప్పుడు
The energy associated with the electron spin S is the in the magnetic field external magnetic field direction can be calculated like that. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టామనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం, ఈ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం ఇది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ నార్త్ సౌత్ స్ట్రాంగ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో కనుక మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ, తన యొక్క ఎనర్జీ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటము ఇంటూ external magnetic field strength bz the strength of the external magnetic field. అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటమ్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ తోటి, బీ2 కాదు, ఇది బీజెడ్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, న్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? న్యూ వాల్యూకి మనం ఇచ్చే మైనస్ జీఈ కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ జీఈ న్యూ బి ఎస్ ఇంటూ బీజెడ్. ఇదేమవుతుంది? ఎనర్జీ స్టేట్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీ స్టేట్. ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ స్టేట్లో దాని యొక్క ఎనర్జీ అవుతుంది అన్నమాట మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? 2 స్పిన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, దాంట్లో ఎనర్జీ స్టేట్ ఎలా వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆఫ్ ప్లస్ స్పిన్ కనుక ఎంఎస్ స్పిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్ అయిందనుకోండి, ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్ స్పిన్ ఉందనుకోండి ఎలక్ట్రాన్కి, అప్పుడు ఎనర్జీ అసోసియేట్ విత్ దట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ ప్లస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 జీఈ న్యూ బి బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ ఇంటూ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? బీజెడ్ వస్తుంది, బీజెడ్. ఓకే, అర్థమైందా? మీకు అర్థం కలదా? ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములాలో ఎస్ ప్లేస్లో ప్లస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను అంతే. ఏ ఫార్ములా? ఇలా చూడండి, మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా ఇప్పుడు, ఎనర్జీ ఈఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీఈ ఇంటూ న్యూ బి ఇంటూ బీజెడ్ ఇంటూ ఎస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎస్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను? ప్లస్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఈ ప్లస్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది? ఆఫ్ ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఆఫ్ పెడుతున్నాను, ఆఫ్ పెడితే 1/2 వస్తుంది కదా, 1/2 ముందు రాస్తున్నాను, 1/2 జీఈ న్యూ బి బీజెడ్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2 జీఈ న్యూ బి బీజెడ్. ఓకే, ఈ రెండు స్టేట్లు వచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఏంటి? ఈ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ హయ్యర్ స్టేట్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ మైనస్ ఆఫ్. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే, ఇది 2 అనుకుంటే, ఈక్వేషన్ 1 - 2 చేసుకోవాలన్నమాట. 1 - 2 చేసుకుంటే చూడండి, ఇది మైనస్, ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుద్ది? ప్లస్. ఇది ఒక హాఫ్ జీఈ న్యూ బీడబ్ల్యూ, ఇది ఒక హాఫ్ కలిస్తే రెండు యాడ్ అవుతే ఏమొస్తుంది మనకి? రెండు యాడ్ అయితే ఈ హాఫ్ 1 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? జీఈ న్యూ బి బీజెడ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, మీరు పేపర్ మీద ట్రై చేయండి, అది ఏమవుతుంది? డెల్టా ఈ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డెల్టా ఈ మనకి ఎంత వచ్చింది? డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీఈ న్యూ బి పీజెడ్. ఇక్కడ జీ అనేది జీ ఫ్యాక్టర్, జీ వాల్యూ జీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. న్యూ బి బోర్ మ్యాగ్నెటాన్, బీజెడ్ అంటే ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. మనం ఎంతైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో దాని స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇది ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుంటే కనుక ఇవేమవుతున్నాయి? ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇక్కడ బీజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్, రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చేసిందో ఎంఎస్ ఎంత అయింది? ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ ఎంఎస్ ఎంత అవుతుంది, ప్లస్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, బీజెడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళటానికి డెల్టా ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. ఈ డెల్టా ఈ ఇది. ఓకే, ఇది థియరీ. ఈ ఎనర్జీ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందంటే మైక్రోవేవ్స్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. మైక్రోవేవ్స్ అయితే సూట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్సిషన్ ఆర్ రెజొనెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ ఏంటి అన్నది మనం పీపీటీలో చూద్దాం. ఇది చూడండి, మనకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇన్ విచ్ ద రేడియేషన్ హ్యావింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద మైక్రోవేవ్ రీజియన్. మనం ఏ రేడియేషన్ వాడతామమ్మా, మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ రీజియన్లో వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ డన్ బై అప్లయింగ్ ద స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దాని రేంజ్ ఎంత ఉంటుందో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ చెప్తారు, 10⁶ మెగాహెర్ట్జ్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ద ఫినామినన్ ఈజ్ షోన్ బై, అసలు ఈ ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ దేంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే యాటమ్స్ హ్యావింగ్ ద ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆడ్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కాకుండా ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నమాట. ఫ్రీ రాడికల్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇది. నెక్స్ట్, అయాన్స్ హ్యావింగ్ ద పార్షియల్లీ ఫీల్డ్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్. పార్షియల్లీ ఫీల్డ్ అంటే అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్లో. అదర్ మాలిక్యూల్స్ దట్ క్యారీ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఆరిజిన్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్, అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, మాలిక్యూల్స్ విత్ పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ జీరో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ఈఎస్ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో నేన్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ పారామాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ఈఎస్ఆర్ని ఏమంటాం, ఈపీఆర్ అని కూడా అంటాం. తర్వాత దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్, ఈఎంఆర్ అని కూడా అంటారు. ఈఎస్ఆర్ అన్న, ఎలక్ట్రానిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్న, ఎలక్ట్రాన్ పారామాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ అన్న, ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ అన్న ఒకటే, మూడు ఒకటే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎన్ఎంఆర్ అంటే వేరుమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ 2 టైప్స్, స్టేబుల్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇటువంటి గ్యాసెస్కి, ఫ్రీ రాడికల్స్ కానీ అన్స్టేబుల్ పారామాగ్నెటిక్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని వేరీ చేసుకుంటాం, కొన్నిటిని కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, థియరీ. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాం కదా థియరీ. In the ESR, energy levels are produced by the interaction of the magnetic momentum of unpaired electrons with the applied magnetic field. మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అన్నీ కలిసి ఉండవలసిన ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలాగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఏముంటుంది, స్పిన్ ఉంటుంది. ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ ఉంటుంది. వీటిని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో, ఇవి 2 కింద డివైడ్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. అదే చెప్తున్నాడు, ద ఈఎస్ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇంటరాక్షన్. దేనికి మనం అప్లై చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి, బీజెడ్కి. ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఎలక్ట్రాన్ రొటేట్ అవుతుంది, ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. దీనికి రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ఏముంటుంది, స్పిన్ ఉంటుంది అన్నమాట. దీనికి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది, స్పిన్ ఉంటుంది. ఈ స్పిన్కి మనం అప్లై చేసే స్పిన్కి ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ప్యారలల్గా ఉంటే లోవర్గా, ఆపోజిట్గా ఉంటే పై అప్పర్ లెవెల్, లోవర్ లెవెల్, అప్పర్ లెవెల్ వస్తుంది. రెండింటి మధ్యన రెజొనెన్స్ జరుగుతుంది. సో దాన్ని థియరీ అన్నమాట. ఓకే, ద స్పెక్ట్రమ్ రిజల్ట్స్ డ్యూ టు ద ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ బై అబ్జార్బింగ్ ద మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇలాగ ఎప్పుడైతే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇలా 2 కింద డివైడ్ అయినాయో, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ పైకి ఇలా ప్రమోట్ అవ్వడానికి మనం ఏం ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం, దీని మీద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేసామో మనకేమవుతుందంటే రెజొనెన్స్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఏ ట్రాన్సిషన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రజెన్స్లో. సో దీన్ని ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు అన్నమాట. ద అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అండర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బై అబ్జార్బింగ్ మైక్రోవేవ్స్.
మైక్రోవేవ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీలో గ్రౌండ్ స్టేట్లోంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. ద ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ చేంజెస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పిన్ అండ్ రిలాక్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. పైకి వెళ్ళి స్పిన్ మార్చుకుని మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతుంది, కిందకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది, ఎమిటింగ్ ద ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది. The transition between the two different energy levels takes place by absorbing the quantum radiation of the frequency in the microwaves. The microwave absorption is measured as the function of the magnetic field by the ESR spectroscopy. ఓకేమా, ఇప్పుడు మనం థియరీ చూసాం అదే. ఇది చూడండి, దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, ఏంటి ఇది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతాయి అన్నది. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఎంఎస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నాయి. ఏముంది ఇక్కడ, నో ఫీల్డ్ ఏమో అప్లై చేయకముందు అయితే కలిసి ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ. ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ ఏం చేసాం, అప్లై చేసాం. ఏ డైరెక్షన్లో, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ స్పిన్ ఉన్నాయన్నీ కిందకు వచ్చేసినాయి, ఎనర్జీ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయిపోయినాయి. ప్లస్ ఆఫ్ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఉండవలసిన ఎనర్జీ కన్నా హై ఎనర్జీలోకి వెళ్ళిపోయినాయి, ఎం ప్లస్ ఆఫ్లోకి వెళ్ళినాయి. ఈ రెండింటికి మధ్యన ఏమొచ్చింది, దీని ఎనర్జీ ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ఈ గ్యాప్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, ఇంత వచ్చింది. ఈ ఎనర్జీ దేనికి సూట్ అవుతుందంటే మైక్రోవేవ్స్ రేడియేషన్ అదనమాట. సో ఇది థియరీ మనం చూసాం. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, మీకు ఇంతకుముందు స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, బోర్డు మీద, వైట్ బోర్డు మీద. అది ఇదిగో ఈ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. బి అంటే బోర్ మ్యాగ్నెటాన్, ఇక్కడ హెచ్ తీసుకున్నాడు, అక్కడ బి తీసుకున్నాం అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకేమా, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో మనకి ఏముంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు నోట్స్లో ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సోర్స్ ఉంటుంది, మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ యొక్క సోర్స్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ముందు రేడియేషన్ మనం ఇన్సిడెంట్ చేయాలి కాబట్టి సోర్స్ ఉంటుంది. ఈ సోర్స్ని మనం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. వాటిని ఎందులోకి పంపిస్తామంటే సర్క్యులేటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సర్క్యులేటర్ అంటే ఈ రేడియేషన్ దాంట్లోకి పంపిస్తామన్నమాట. దీంట్లో మ్యాజిక్ టీ అని కూడా అంటారు. ఈ సర్క్యులేటర్లోకి పంపించిన తర్వాత ఆ రేడియేషన్ దేని మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తామంటే శాంపిల్ క్యావిటీ అంటే మనం శాంపిల్ తీసుకునే ఒక హోల్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట, ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైతే మనం దాన్ని కాంపౌండ్ పెడుతున్నామో దీన్ని క్యావిటీ అంటారు అనమాట. శాంపిల్ క్యావిటీ మనం పదార్థం పెట్టే క్యాబిన్ అనమాట. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడతాం, మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. తర్వాత క్రిస్టల్ డిటెక్టర్, అక్కడి నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ డిటెక్ట్ చేయడానికి క్రిస్టల్ డిటెక్టర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఆటో యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది. ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్ అంటారు దీన్నే, యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఏముంటుందంటే ఆసిలోస్కోప్ ఆర్ పెన్ రికార్డర్. పెన్ రికార్డర్ అంటే రికార్డ్ చేస్తుంది, స్పెక్ట్రమ్ని రికార్డ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద ఈఎస్ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సోర్సు, సర్క్యులేటరు, శాంపిల్ క్యావిటీ, మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్, క్రిస్టల్ డిటెక్టరు, ఆటో యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టరు, ఆసిలోస్కోప్ అండ్ పెన్ రికార్డర్. ఓకేనమ్మా, చూద్దాం. సోర్స్ కింద మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే కెస్ట్రాన్ అనే సోర్స్ మనం తీసుకుంటాం. అంటే సోర్స్లో బల్బు ఎలాగో, ఆ బల్బు పేరు ఎలాగో ఇక్కడ కెస్ట్రాన్ అనే ఒక సోర్స్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ అన్నమాట. ఇది ఒక వ్యాక్యూమ్ ట్యూబు, దీని నుంచి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారన్నమాట. కెస్ట్రాన్ అంటారు. మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది అన్నమాట ఇది. నెక్స్ట్ ఐసోలేటర్, దీని నుంచి ఐసోలేటర్లో పంపిస్తారు. ఇట్ ఈజ్ ఎన్ నాన్ రెసిప్రోకల్ డివైస్ విచ్ మినిమైజ్ ద వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. మనకి ఎప్పుడైతే మైక్రోవేవ్ సోర్స్ నుంచి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయో వీటికి ఏముంటుంది, వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ వైబ్రేషన్ మినిమైజ్ చేయడం కోసం ఐసోలేటర్లోకి పంపిస్తాం అన్నమాట ఆ రేడియేషన్ మనం. అది ఐసోలేటర్ అంటే ఏంటంటే అది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వేవ్ మీటర్. ఆ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంతైతే ఉందో ఆ వేవ్ లెంగ్త్ని ఫిక్స్ చేయడానికి మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వేవ్ మీటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అటెన్యూటర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అడ్జస్ట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోవేవ్ పవర్ ఇన్సిడెంట్ అపాన్ ద శాంపిల్.
మన శాంపిల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న ఆ రేడియేషన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని వ్యారీ చేయడం కోసం అటెన్యూటర్ని వాడతాం అన్నమాట. అటెన్యూటర్. నెక్స్ట్ సర్క్యులేటర్ అన్నాం కదా, ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన సోర్స్ నుంచి సర్క్యులేటర్కి మధ్యలో ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కలిపే ఉంటాయి, విడిగా ఇక్కడ చూపించాం అంతే. ఓకే, మైక్రోవేవ్ రేడియేటర్ ఫైనల్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సర్క్యులేటర్ త్రూ ఏ వేవ్ గైడ్ బై ద లూప్ వైర్ విచ్ ఈస్ కపుల్డ్ విత్ ద ఆసిలేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. సర్క్యులేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు అక్కడ రెజొనెన్స్ జరగడానికి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలన్నది అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనకి అక్కడ ఆ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తుంది అన్నమాట. శాంపిల్ క్యావిటీ, ఇది మీకు తెలుసు. క్యావిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ కంటైన్ ద శాంపిల్. మనం శాంపిల్ని ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తున్నామో దాన్ని శాంపిల్ క్యావిటీ అంటారు అన్నమాట. మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేయాలనుకున్నాం కదా. అసలు మనం ఈఎస్ఆర్లో రావాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని రెజొనేట్ అవ్వాలంటే మనం ఈఎస్ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం పెట్టాలి. అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఇన్సిడెంట్ చేసినాయి. ఎంత ఉండాలి ఫీల్డ్ అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. 500 గౌస్, ఎంత మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ద హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒకే విధంగా అన్ని చోట్ల ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ద హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సమాంతరంగా అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట, క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, క్రిస్టల్ డిటెక్టర్. ది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ డిటెక్టర్ ఈజ్ ద సిలికాన్ క్రిస్టల్. సిలికాన్ క్రిస్టల్ తెలుసు కదా, వాటిని యూజ్ చేస్తారు డిటెక్టర్ కింద. దిస్ కన్వర్ట్స్ ద మైక్రోవేవ్ పవర్ ఇన్ టు ద డైరెక్ట్ కరెంట్. ఇలా ఎప్పుడైతే మనకి మైక్రోవేవ్స్ అబ్జార్బ్ అయ్యి మైక్రోవేవ్స్ వచ్చినాయి కదా, దాన్ని ఎలాగ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ కింద, డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ కింద మారుస్తుంది అన్నమాట. ఆసిలోస్కోప్ అండ్ పెన్ రికార్డర్. ఇది సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్. మన డిటెక్టర్లో ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ సిగ్నల్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని మనకి ఒక ఆసిలేటర్ పెన్ డ్రైవ్లో మనం ఏం చేస్తుందంటే పెన్ రికార్డర్ అని ఉంటుంది కంప్యూటర్, దాంట్లోకి ఈ సిగ్నల్ అనేది నోట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, ఇలా ఉంటుంది. ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ ఇది కిస్ట్రాన్ అంటే సోర్స్. దీని నుంచి రేడియేషన్ మనం తీసుకొచ్చి శాంపిల్ క్యావిటీ, ఇది ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే శాంపిల్ పెడుతున్నామో దాని మీదకి ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం. ఇన్సిడెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, ఇది నార్త్ సౌత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ మాట, ఇది మ్యాగ్నెట్ మాట. ఇది శాంపిల్ క్యావిటీ ఇది. ఓకే, ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్. దీని మాడ్యులేటర్లోకి వస్తుంది. ఇది ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా, మాడ్యులేటర్లోకి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్. చూసారు, ఇది ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్. ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది సిగ్నల్. ఇక్కడ వేవ్స్ కింద వచ్చినాయి కదా, ఆ వేవ్స్ని సిగ్నల్ కింద డిటెక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని డిటెక్టర్లోకి తీసుకెళ్తాం. మన డిటెక్టర్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ డిటెక్టర్లో స్పెక్ట్రమ్ అనేది డ్రా చేస్తామన్నమాట. ఇది సోర్స్, ఇది అనుకోండి క్రిస్టాన్ సోర్స్. ఇది శాంపిల్ క్యావిటీ. ఇది మ్యాగ్నెట్లు, నార్త్ సౌత్ మ్యాగ్నెట్లు. ఓకే, మాడ్యులేటర్ నుంచి ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్, దీని నుంచి డిటెక్టర్లోకి వస్తుంది. ఇది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అమ్మ. ఇది వర్కింగ్. కిస్ట్రాన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ ద మైక్రోవేవ్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా ఉంటుంది సేమ్. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే కిస్ట్రాన్ ఆసిలేటర్ ఈజ్ సెట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద మైక్రోవేవ్స్. కిస్ట్రాన్ అంటే సోర్స్, మైక్రోవేవ్ సోర్స్. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఐసోలేటర్ అండ్ వేవ్ మీటర్ అటెన్యూటర్ ద మైక్రోవేవ్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద శాంపిల్ క్యావిటీలోకి వస్తుంది. అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంటుంది. దాని నుంచి సిగ్నల్ మాడ్యులేటర్లోకి వచ్చి ఫేజ్ సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్లోకి వచ్చి పెన్ రికార్డర్లోకి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకే, మనకి స్పెక్ట్రమ్ ఇలా వస్తుందమ్మా. చూడండి, ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్ మనం దేనికి తీసుకుంటున్నాం అంటే హియర్ ఇంటెన్సిటీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఇంటెన్సిటీకి గ్రాఫ్ గీస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది స్పెక్ట్రమ్. దీన్ని ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ చూడండి, ఈ సిగ్నల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని పెన్ డిటెక్టర్లోకి మార్చిన తర్వాత గ్రాఫ్ని దేంట్లోకి మారుస్తారంటే జీ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూలోకి మారుస్తారు. అంటే మనకి సిగ్నల్స్ యొక్క పొజిషన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలాగా ఈ సిగ్నల్స్ యొక్క పొజిషన్ని
సిగ్నల్ లైక్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం, జీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం. అక్కడ కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎలా తీసుకున్నాం, అక్కడ జీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. కరెక్ట్గా పీక్ యొక్క సెంటర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూని జీ వాల్యూ అంటారు అన్నమాట. జీ వాల్యూ ఇక్కడేమో ఇంటెన్సిటీ తీసుకుంటాం. ఈ జీ వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, జీ వాల్యూ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారో అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఒక రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, అవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? ఓకే, బాగా చదవండి.